welcome to this Ranga Pravesham event. Now that it has started, I promise you an incredible event evening ahead. Just a couple of moments about Ranga Pravesham. Ranga Pravesham literally means the stage entrance, or in English we would say this is the debut performance of an artist that has been practicing for a long time. Although she's only 10 years old, she has been practicing hard and diligent under some incredibly expert tutelage of the teachers who you will get to meet tonight. Jagan nivahate Bhugola mudhibrite Daityam dharayate Balim chalayate Kshatrakshayam kurvate Paulastyam jayate Halam kalayate Karunya matanvate Mlechan murchayate Dashakriti krite Krishnaya tubhyam namaha Krishnaya tubhyam namaha ताहत जेणुत तज्जेणुत दाणुदणं तन तजं तरित तजं जं तरित तजं तरित जं तरिरेकिन तडि कुडिडि कुडिडि कुडिंकु अडि कुडिडि कुडिडि कुडिंकु तक्किन नक तकुंदरि किन नक तक्किन नक तकुंदरि किन नक तकुंदरि कुंदरि 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 మత్సరమున మరియం బుదిలో 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 జొచ్చియున్న సోమకు అంబుది జొచ్చియున్న సోమకు తుల్చియు వించల విడి వేదము అజునకు వించల విడి వేదము అజునకు లించితివో మత్స్యవతార మత్స్యవతార తదన జనుత జనకిర్తక తక దిమితాహ జనుత తక జనుత దిం తజ్జనుత తగ్గది తకుదరి తజ్జనుత తగ్గది తకుదరి పలుమరు మిము ప్రస్తుతి చేయుచు పలుమరు మిము ప్రస్తుతి చేయుచు జలగి సురలు జలది మదింపగ జలగి సురలు జలది మదింపగ జలగి సురలు జలది మదింపగ
कस्तूरी तिलकम् ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकम् करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि विजयते गोपाल चूडामणि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नित्यानन्दं देहि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर 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 नित्यानन्दं देहि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर 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 नित्यानन्दं देहि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि कलभ सुन्दर गमन कस्तूरी शोभितानन 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 नಳಿನ ತಳಯ ತನಯನ ನಂದ ನಂದನ
కృష్ణ పాహి పాహి తకదిమి తకజను తకదిమి తకినత 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 తదింగినత 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 వ్యత్యస్త పాదారవింద విశ్వవందిత ముకుంద 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 సత్యగణ బోధానంద సద్గుణ బృంద గోవింద ప్రత్యస్తామిత వేద కంద పాలితానంద సునంద ప్రత్యస్తామిత వేద కంద పాలితానంద సునంద కిర్తిరితో తీం 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 కిర్తిరితో తీం 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 కిర్తిరితో తీం తీం కిర్తిరితో తీం తీం కిర్తిరితో తీం కిర్తిరితో తీం కిర్తిరితో తా కిర్తిరితో తై కిర్తిరితో తా ప్రత్యస్తామిత వేద కంద పాలితానంద సునంద ప్రత్యస్తామిత వేద కంద పాలితానంద సునంద
జయ జయ మంగళం రాజీవ నయన త్యాగరాజాది వినుతమైన నామ రూపములకు జయ జయ మంగళం నిత్య జయ మంగళం నిత్య శుభ మంగళం. At this time, we'd like to invite a very special guest to the podium, Mr. Anand Garu. Anand garu. Please come to the podium. He's the founder and organizer of the Guinness record that you spoke about, you read about in the invitation. In 2012, December was the most recent one. At 3 different large events, which you saw the video clips earlier, he's the founder and organizer of the event. This time I'm going to have Priya introduce him even further, then Mr. Anand Garu will speak. లాస్య వస్తే కానీ నా నోట మాట రాదు. పిలుస్తున్నామండి. అందరూ మన వాళ్ళే, ఇంత దాకా ఓపిక పట్టారు రానేన్ చిరంజీవిని. While she's coming, I would like to say a few words and my personal experiences with Anand garu. This December 2012, he did, Guinness Book of World Record, 3rd Kuchipudi Festival. And there were like 5,000 dancers. And believe me or not, India is full of people. If one dancer is dancing, Ammamma, Tataya, neighbor, everybody, they were there in the stadium. It's full. So, and then I asked him, even though there are so many people, his smile never faded away. There is no tension. And you know how he dressed up. His clothes, same. Even the iron clothes, the fold is not gone or anything like that. So I asked him, Anand garu, how are you managing? He said, audience doesn't need to know what's going on in our hearts, right? There were problems, I'm telling you. They ordered food for 10,000 people, 20,000 people showed up. He was able to manage. And another experience, among the 20,000 people, Lasya is just one girl. And we were sitting somewhere, and suddenly he was, of course, we were sitting in the front 2 rows or something. And then he suddenly came up and he holds Lasya like this. So you're the Chititali Lasya. So, I mean, if he's greeting a kid like that, he'll be doing that to every kid. I was so impressed. It really touched my heart. So when we decided last year, Lasya's Ranga Pravesam, I requested him to come here and give the Guinness Book of World Record for Lasya, for the participation. Unfortunately, what happened is the Guinness Book of World Record people, they are delivering the certificates. It's on the way. And he's going to give today Silicon Andhra certificate. Yeah, Anand garu, you can take it from here. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలాసార్లు రంగప్రవేశానికి పిలుస్తూ ఉంటారు, వెళ్తూ ఉంటాము. నేను అమెరికాలో 26 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాను, కానీ ఈ వయస్సు ఉన్నటువంటి పిల్ల రంగప్రవేశానికి రావటం, చూడటం ఇదే మొట్టమొదటిసారి. భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా జిల్లాలో పుట్టడం మూలంగానో ఏమో కానీ నాకు ఎటువంటి కళ లేకపోయినప్పటికీ మన కళలు, మన సంస్కృతి పట్ల చాలా మక్కువ ఉంది. అది రేపటి తరానికి అందించాలి అనేటువంటి ఒక తపన ఉంది. ఆ తపనకి ఆద్యం పోసేటువంటి వాళ్ళు, ఆ తృష్ణకి ఒక ఆశ కల్పించేటువంటి వాళ్ళు లాస్య లాంటి వాళ్ళు. నేను ఇవాళ అక్కడ కూర్చుని చూస్తుంటే లాస్య నాట్యము చాలాసార్లు 16-18 ఏళ్ల పిల్లలు, అంటే హై స్కూల్ అయిపోయి వెళ్ళబోయే ముందు హడావిడిగా రంగప్రవేశం చేయిస్తారు. అప్పటికి
కొంత శారీరకంగాను మానసికంగాను పిల్లలు పెరుగుతారు. కానీ ఈ చిన్నారి ఈ వేదిక మీద ఇవాళ నాట్యం చేస్తుంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, కూచిపూడి నాట్యం నృత్యం కాదు. నాట్యం చేస్తుంటే నిజంగా 2 కళ్ళు చాలవనిపించింది. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ వయసుకు మించి ఎట్లా చేయగలదు అనేటువంటిది మనసులో అన్నమాట. తన యొక్క అంటే అభినయంలో రౌద్రం నుంచి మరు క్షణంలో శాంతమూర్తిగా మీరు గమనించుంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి అభినయాన్ని అనేక సార్లు ప్రదర్శించింది. అలాగే తన యొక్క చేతి వేళ్ళు, వాటిల్లో నిజంగా ఏదో ఒక మంత్రశక్తి ఉంది. ఆ వేళ్లతో కదిలించే ప్రతి ముద్ర కూడా ఒక నది అలల తరంగాల్లాగా అనిపించాయి. ఇంత చిన్నపిల్లని నేను ఎప్పుడు ఇలాగా వర్ణించి చెప్పడం అనేది, అంటే తను చూస్తుంటే ఎక్కడా తొణకలేదు, బెణకలేదు. వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క మొహంలో టెన్షను, వాళ్ళ గురువు గారు సరిత గారు ఆఖరికి వచ్చే వరకు కూడా ఆవిడ మొహంలో కూడా ఎలా జరుగుతుందనేటువంటి ఒక ఒత్తిడి కనిపించాయి. కానీ ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా బ్రహ్మాంజలి దగ్గర మొదలు పెడితే చక్కగా ఆ తాండవ నృత్య సృష్టకర్తకి ఎంత అద్భుతంగా చేసిందంటే, అందులో ఒక మాట వస్తుంది, లాస్య ఖేళన లోలకు అని చెప్పి, బ్రహ్మాంజలి లాస్య ఖేళన లోలకు అని. తన పేరు కూడా లాస్య అవుతుంది. గురువుగారు మీకు తనకి కూడా ఆ బ్రహ్మ ఆశీస్సులు లాస్య లక్ష్మి నాట్య హేళకు. హేళ అంటే ఆడుకోవటం. ఇవాళ నిజంగా కూచిపూడి నాట్యం 10 ఏళ్ళ నాకేమి తెలియకుండా నేను నేర్చుకున్నాను, ఆడుకుంది. మీరు ఎలా చూస్తారన్నది మీ ఇష్టానికి వదిలేసింది. ఆ మహిషాసుర మర్దని స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు అందులో అమ్మవారు తపస్సులో కూర్చునేటప్పుడు ఝాయేత్ అంటున్నప్పుడు చాలామంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా ఇలా పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు కళ్ళు రెప్పలు కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ మీద దృష్టి ఉంటుంది. తను నిజంగా తపస్సు చేస్తున్నట్టుగా ఆ క్షణం అందులో లీనమైపోయినట్టుగా కనిపించింది. తాళ మృదంగ ధ్వని అని వస్తుంది. ఆ మృదంగం వాయించినట్టుగా ఉండాలి. ఆ మృదంగం అనంగానే ఒకసారి ఇటు మీరు గమనించి చూస్తే మృదంగం ఎప్పుడు వాయిస్తారో ఆ మృదంగము మృగు మీద అనలేదు, దా మీద మృదంగం అయ్యేటప్పటికీ ఎప్పుడు అలానో అంత చక్కగా తన అభినయము అటు ఉన్నటువంటి పాడుతున్నటువంటి దానికి చేయగలిగినటువంటి అందమైన నాట్యం. తన మొహంలో ఎక్కడా కూడా ఒక ఒత్తిడి కనిపించలేదు. నాకు నచ్చింది అది. మరి వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళ నాన్నగారికి కల్లో ఏ దేవుడు ప్రత్యక్షమై లాస్య అని పేరు పెట్టారో కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల శాస్త్రీయ నాట్యాలలోకి అద్భుతమైనటువంటి లాస్యం ప్రదర్శించదగినటువంటి అభినయం చూపించగలిగినటువంటి ఏకైక నాట్యము కూచిపూడి. దానికోసం పుట్టిందేమో లాస్య. ఇందాక ఎంసీలు చెప్తూ ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ అన్నారండి. మీలో కూడా పిల్లలు రేపు నాట్యం నేర్పించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇదేంటంటే ఈ నేర్చుకున్న తర్వాత అమ్మ ఆవు తాతగారు ఊరి నుంచి వస్తే, నాన్న మా అమ్మాయి నేర్చుకుని ఇప్పుడు మాటలు రాస్తోంది. ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా కాదండి, 1వ తరగతిలో అడుగు పెడుతోంది. కనుక ఏదో ఉత్తీర్ణం అయిపోయింది అని మనందరికీ నాకు కూచిపూడి చేయాలని ఉంది, నేను ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాను, నన్ను ఆశీర్వదించండి అని చెప్పేది తప్ప దీన్ని చాలా అద్భుతమైనటువంటి దీని కింద చాలామంది ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. ఒక్కటి మాత్రం చెప్పగలను, ఈ అమెరికాలో పుట్టి పెరుగుతున్నటువంటి ఒక చిన్నారిగా 600 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి కూచిపూడికి ఈనాడు ఈ వేదిక మీద ప్రియగారు సుధీర్ గారు వాళ్ళ సరిత గారి సహాయంతో ఒక కూచిపూడి నాట్య ఆశాకిరణాన్ని అందించారు. దాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దుతారు అనేటువంటిది ఇక ముందుంటుంది. ఆ తీర్చిదిద్దవలసినటువంటి బాధ్యత అమ్మా నాన్నలతో పాటుగా మన అందరి మీద కూడా ఉంది. అక్కడ కూర్చుంటున్నటువంటి పిల్లలు రేపు మరొకసారి లాస్య నాట్యం చేస్తుంటే తీసుకురండి. లాస్యలాగా మీ పిల్లలు కూడా కూచిపూడి నేర్పించాలి అనుకోండి. నాకు కూడా 2 పిల్లలు ఉన్నారు. మా అమ్మాయి 26 ఏళ్ళు, మా అబ్బాయి 21 ఏళ్ళు. మా అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఇద్దరికీ కూడా శాస్త్రీయ నృత్యం వచ్చు. మా అబ్బాయి కూచిపూడి నేర్చుకున్నాడు. మా అమ్మాయి 16 సంవత్సరాలు
భరతనాట్యం నేర్చుకుని గత 6 ఏళ్లుగా కూచిపూడి నేర్చుకుంటోంది. ఇద్దరూ కూడా జీవితంలో చదువుల్లో మంచిగానే ఉన్నారు. కనుక మన కళలు నేర్పడడం వెనకబడతనానికి నిదర్శనం కాదని, వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తే అద్భుతాలు సాధిస్తారనేటువంటిది మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అమ్మ మంచి మైకులో చెప్పమన్నారు, కానీ ఒక్క విషయం, వెంపటి చిన్న సత్యం గారు నాకు చాలా ఆప్తులు. ఇందాక మీరు చూపించిన వీడియోలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి, మిగిలినవన్నీ మనం ఎక్కడేం చూస్తాం, మహానుభావులు వారి పక్కన నుంచున్నటువంటి ఫోటో ఉంచండి, తన జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోదగది. ఆయన నాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు, బహుశా ఇది ఒక్కొక్కసారి మా ప్రియ గారు తెలుసు, ఆవిడ చాలా యాంబిషియస్, అన్నప్రాసన రోజున ఆవకాయ పెట్టేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటారు. మనము నాట్యం కూడా ఒక తపస్సమ్మ. నేను పెద్దవాడి దగ్గర నేర్చుకుంది. తను మొట్టమొదట వేసిన కాస్ట్యూమ్తో తనకు ఉన్నటువంటి దాంతో మనం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆ తపస్సులో లీనం అవనివ్వండి. తను పుట్టింది, తనలో నాట్యం ఉంది, నేను చెప్తున్నాను. అట్లాగే గురువుగారు బహుశా ఒక్కొక్కసారి మనము టీవీ ఛానల్స్ చూస్తే కొండ మీద నాట్యం మన దాంట్లో లేదు, అది సత్యంగా చెప్పారు. మనకు అక్కర్లా, మనకు సర్కస్ అక్కర్లేదు. షీఈ్ బోర్న్ జమ్, షీఈ్ బోర్న్ ఫర్ డాన్స్, ఐమ్ టెలింగ్ విత్ ద కాన్ఫిడెన్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక 1000 క్యారెట్ల డైమండ్ మీ చేతిలో ఉంది. మొదటి కట్టు మొదలు పెట్టారు, ఏదో కట్టు క్లారిటీ ఏవో అంటారు కదా, దాన్ని మనందరం కలిసి, సుధీర్ గారు మీరు జిమ్లో ఇంకా బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఇంకా రంగ ప్రవేశాలు బాగా జరుగుతాయని చెప్పి అంటున్నారు. కనుక ఇవాళ ఇందాక డాక్టర్ మార్క్ స్పిట్ చెప్పారు, there are some similarities between the Jewish culture and Indian culture. About 70 years ago in this country, they started Jewish schools and Jewish universities to propagate and perpetuate a wonderful culture and traditions of the Jewish community. The time has come for us as Indians and as Telugus. When kids like this come and want to imbibe the spirit of India and the spirit of Indian fine arts, the time has come for us to start a world-class institution. So Silicon Andhra is planning to start University of Silicon Andhra, USA, from the coming academic year to offer programs, master's level program in Carnatic music, master's program in Kuchipudi, diploma and certificate. Because otherwise, today, kids like this, they do Ranga Pravesham, then they practice and practice and practice. They don't have anything for them to recognize. The same thing if you go to a piano, they have recitals and they have exams and they have certificates. The same way, Sarita Garu, a dentist brings smiles, but she, as a dentist and as well as a guru, you are bringing smiles. Imagine if you could also do a master's in Kuchipudi and grammar and encourage your students to learn the grammar of the dance. So we need your support. This is first ever attempt by the 3 million Indians that are staying here. But Telugu వాళ్ళుగా సిలికాన్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించడం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఎలా చెయ్యాలో, ఏం చెయ్యాలో, ఎప్పుడు చెయ్యాలో, ఎవరితో చెయ్యాలో అన్నిటి మీద అవగాహన ఉంది. మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఆర్థికంగాను ఆర్థికంగాను ఒక విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించడం అంటే దానికి చాలా నిధులు అవసరమవుతాయి. $100 ఇస్తారా, $100,000 ఇస్తారా, $1 మిలియన్ ఇస్తారా అన్నది కాదు. తెలుగు వాళ్ళందరూ అందులో భాగస్వాములైతే ఇలాంటి పిల్లలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాకు కూడా, మా సంస్కృతికి కూడా ఒక ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయం ఉన్నది ఇక్కడ, నేను అందులో చదువుకున్నాను, నేను అమెరికాలో పుట్టి పెరుగుతున్నా, ఈ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించే ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, 2000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి తెలుగు సంస్కృతిని రెండిటి అందమైన సమ్మిళితమైనటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఎదుగుతాను, ఒక ప్రపంచ పౌరురాలిగా ఎదుగుతాననే ఆత్మవిశ్వాసము, కల్చరల్ ఐడెంటిటీ మనం ఇవ్వగలుగుతాము. ఆ ఇచ్చేటువంటి ఉద్యమంలో సిలికాన్ ఆంధ్ర చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు silicanandhra.orgలో చూస్తే వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబర్లో 4వ అంతర్జాతీయ కూచిపూడి నాట్య సమ్మేళనం ఉంది. సరిత గారు, మీరు, మీ విద్యార్థులు, ప్రియ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆఖరుగా చేసినటువంటి తరంగం మొన్న
లాస్య చేసినప్పుడు 5,794 మంది నాట్యం చేశారు. కళ్ళ ముందు ఒక నాట్య సముద్రం కల్లాడిందనమాట. ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారనుకుందాం తరంగం మీద. రండి, మన సంస్కృతి పట్ల మన పిల్లలకి అవగాహన కల్పించండి. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ, కూచిపూడి పిల్లలకి తెలుగు నేర్పించండి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి భావం అర్థమవుతుందో, మీరు చిన్నగా చెప్తారో, లాస్య ఇంకా నిన్నెవరు ఆపలేరు. మనబడి ఉంది, ఇంతకుముందు డెన్వర్లో ఉండేది. నేను ఇందాక కూడా మిత్రులు కనిపిస్తే, ప్రియ గారు మీరు తలుచుకుంటే జరుగుతుంది. మనబడి తిరిగి ఈ ప్రాంతంలో తెలుగు నేర్పడానికి ప్రారంభిద్దాము. 2,500 మంది తెలుగు విద్యార్థులు, పిల్లలు 26 రాష్ట్రాల్లో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు. కనుక ఇప్పుడు ఇలాంటి అద్భుతమైన చిన్నారులు మన ముందు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ తెలుగు నేర్పుదాం, సంస్కృతి నేర్పుదాము. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజంలో అందమైన పౌరులుగా ఎదగడానికి కులాలకి, మతాలకి, జాతులకి అతీతంగా ఎదిగేటువంటి పిల్లలు వీళ్ళు మన ఆశాజం. అమ్మడు, భగవంతుడు నీకు అంతా మంచి చెయ్యి. కూచిపూడి ఎప్పుడు నువ్వు వదిలిపెట్టమాక, ఏమన్నా చదువుకో, ఓకే? నువ్వు ఒక అద్భుతమైనటువంటి, నువ్వు నాట్యం కోసం పుట్టావు. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. నీ కళ్ళు, నీ నవ్వు, సరేనా? నీ తెలుగు అర్థమవుతుంది? పర్వాలేదు. ప్రియ గారు ఇక్కడికి పిలిచి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఈ చిన్నారితో ఎంతసేపు గడపడానికి నాకు, అంటే ఒక్కొక్కసారి పెద్ద పెద్ద కళాకారులు, పెద్ద వాళ్ళ పక్క నుంచి చాలామంది ఫోటోలు దిగుతారు అనుకుంటా, కానీ అక్కడ ముందు కూర్చున్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫరు హరిగారు కాస్త మా ఈనాటి నాట్యతారతో ఫోటో తీయండి. ఇది వేదిక మీద చెప్పేది కాదండి, మీరు సరి అయినటువంటి, ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటారు ఒక గురువు దగ్గరేనని చెప్పి. మనం ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో వెళ్ళిన టీచర్ హై స్కూల్లో రారు, హై స్కూల్లో వెళ్ళిన టీచర్ కాలేజీకి రారు, కాలేజీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పిహెచ్డికి రారు. గురువు అనేటువంటి వారు వారి పెరుగుతున్న దాన్ని బట్టి మనం ఇది చేయాలి. ఆఖరగా నాట్యం నేర్పించండి. నాట్యం ప్రదర్శనకి మాత్రం అప్పుడే తొందరపడి ఎక్కడ వేదిక దొరికితే మా అమ్మాయి గొప్పతనం, ఆ అమ్మాయి గొప్పతనము మల్లెపువ్వులాగా ఎక్కడున్నా అందరికీ అందుతుంది. తొందరపడి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ కాకుండా ఎదగనివ్వండి. హాయిగా తన బాల్యాన్ని తను ఆనందించనివ్వండి. సుధీర్ గారు, మీరు, ప్రియ గారు అద్భుతం సృష్టించగలరు సార్ ఒక కూచిపూడి నాట్య ప్రపంచంలో. మీకు కూడా అంత శుభం కలగాలి. ధన్యవాదాలు. First of all, it's hard for me to say anything. I am emotionally overwhelmed. Good job, Lasya. We did it. Lasya and I are delighted to see you all grace this occasion and bless us with your kind support on this very special and significant day for both of us. And teaching dance to these amazing students of mine has always been an enchantment for me. And especially, it is very rare to see such ardor in a 10-year-old. And every time I teach her, she continues to amaze me. Under my tutelage, I'm lucky enough to say that Lasya has bloomed into a good dancer and a performer and has made me proud beyond words yet and again. And I would like to take this opportunity to thank Priya and Sudhir Garu for giving me Lasya to work on. It was a delight through and through. And also I would like to take this opportunity to express gratitude to all the musicians. And I have to mention all our rehearsals were nothing less to a party. Right, Lasya? And I hope that Lasya continues to contain the same passion moving forward. And I congratulate her and wish her loads of laurels for all the years to come. God bless you, Lasya. And I would like to give her this small memento. Thank you, everybody. లాస్య గారు, మీరు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అయినా అందరికీ
ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ డూయింగ్? I felt very happy to be here and dance, very young. I would just like to say thank you for coming for my Ranga Pravesam. We've got a couple of recognitions for Lasya while she's still at the stage. This time I'd like to invite Sridhar Babu to the podium, please. Sridhar is the president of Stone City, president of Shirdi Sai Baba Temple of Rockies, board of directors, member of the board of directors for Colorado Fine Arts Association. Sridhar, welcome. Thank you, Sam. Today I'm here on behalf of CIFA, Colorado Fine Arts Association. Colorado Fine Arts Association is a cultural body here in Denver, which recognizes and encourages amazing talent like Lasya. I don't think there are enough words to express today about what Lasya did here. So, such an amazing performance. I also congratulate the parents, Sudhir and Priya, and also Sarita for training her, bringing up, going through all the pains and all that stuff. So, thank you so much for giving such a great opportunity, such a delight for all the audience to watch. You know, it's not everybody's cup of tea to come here and perform in such a big way. And CIFA recognizes all this. CIFA stands for, in a big way, to come forward and encourage cultural activities in Colorado. CIFA stands for Colorado Fine Arts Association. It's a great platform. CIFA creates opportunities, awareness, and brings in great artists from all around the world and showcases them in front of the great audience here in Denver. So please do help CIFA also in promoting these things. And today CIFA recognizes and appreciates Lasya's performance and gives her a certificate of recognition. This certificate is presented to Lasya Lakshmi Gadipati, disciple of Dr. Sarita Rao, in recognition of completing Kuchipudi Rangapravesam on this day of July 13, 2013. I would like to add few more words in continuation to what Anand Garu said. Anand Garu from CIFA, on behalf of CIFA, we would like to come forward and sit and discuss with you about your programs. CIFA and Silicon Andhra can collaborate and do wonders, so we will look forward for that. And for Manabadi program, we already mentioned in our Colorado Telugu Association and those platforms that Sai Baba Temple is available. There's a classroom there if any volunteer wants to come forward and teach Telugu or any language, not just Telugu, any language. Please come forward. We can arrange all the facility you want. We will arrange that for you. So please come forward. And I thank Priya and Sudhir to giving me this opportunity. Thank you very much. సిలికాన్ ఆంధ్ర తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంప్రదాయ స్ఫూర్తి అని చెప్తాము. అది ఒక అసోసియేషన్ కాదు. ఇవాళ బయట నీళ్లవాన పడుతుంటే ఒక గురువు గారి మీద పూలవాన పడేటట్టుగా, అంటే గురు బ్రహ్మ అనేటువంటిది అంత చక్కటి ఆత్మీయ సత్కారం గురువుగారికి చేసినందుకు మీ సంస్కారాన్ని, మీ సంప్రదాయాన్ని అభినందిస్తున్నాను. అలాగే ఇవాళ ఇక్కడ 4 దశాబ్దాల క్రితం శ్యామారెడ్డి, ఎంఎస్ రెడ్డి గారి రూపంలో పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఒక మహిళా శక్తి అక్కడ ఆవిర్భవించింది. ఆ తరువాతి తరం జ్యోతిరెడ్డి గారు స్వయం శక్తితో అనేక కష్ట నష్టాలు ఓర్చి పైకొచ్చారు. ఇలాంటి తారలు, నాట్యతార పైకి రావడానికి మీ వంటి వారి ఆశీస్సులు, ఎక్కడైనా సరే మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు మన పిల్లల యొక్క ప్రతిభా పాఠవాల్ని ప్రదర్శించడానికి వేదికని కల్పించండి, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడండి. మనకి మరొకసారి చెప్తాను, తెలుగు వాళ్ళకి ఉన్నంత సినిమా పిచ్చి ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేదు. ఆ సినిమా పిచ్చిలో మాయమైపోయి కనిపించకుండా పోతున్నటువంటి వేలాది మంది అద్భుతమైన ఇలాంటి చిన్నారులు, కళాకారులు ఉన్నారు. సినిమా వినోద సాధనం అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇవాళ మీరు ఇక్కడ చూసింది తరతరాల సంస్కృతికి ప్రతిబింబం. అందరికీ వినోదం కావాలి. ఈ మధ్యనే వింటున్నాం 100 సంవత్సరాల తెలుగు సినిమానో భారతీయ సినిమానో అని.
1900 సంవత్సరాల పాటు జనం వినోదం లేకుండా లేరు. అప్పుడు ఆనందించారు. సినిమా వినోదంగా చూద్దాం, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయ సాహిత్యాల్ని గౌరవించి కాపాడుకుని అది ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహిద్దామని మరొక్కసారి మీ ముందు మనవి చేసుకుంటూ సెలవు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఆనంద్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆనంద్ గారిని పిలవడం వెనక ఇదే రియల్ రీజన్. నేను లాస్ట్ ఇయర్ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడల్లా యూట్యూబ్ లింక్స్ పంపించినప్పుడు హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ మీ ఇంకా ఎదగనియమ్మా అని. సో ఈ రంగప్రవేశం అనేది నా బికాస్ ఐ టాక్ వెరీ అగ్రెసివ్లీ. పీపుల్ థింక్ ఐమ్ వెరీ అగ్రెసివ్, బట్ ఆనెస్ట్లీ ఇందిరా ఇంటర్వ్యూ చేసిన దాకా ఎవరు నమ్మలేదు. ఇది లాస్య ఇష్టపడి తను గోలు ఎయిమ్ పెట్టుకుని చేస్తుంది అంటే నోబడి బిలీవ్ మీ. అండ్ దెన్ సరిత తానాకు తీసుకెళ్ళింది ఒకసారి. తనకి నేషనల్ సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఐ వాజ్ ఇన్ బాస్టన్ ఎట్ ద టైం. తను సరిత వచ్చి చెప్పింది నాకు, ప్రియా అందరూ పరిగెత్తుతున్నారు, అటు వెళ్తున్నారు ఇటు వెళ్తున్నారు, లాస్య రెడీ అయిపోయింది, అక్కడ కూర్చుంది హాయిగా, తొణకదు బెణకదు, అలా నెమ్మదిగా ఉంది, తన పని తను చేసేసింది. మళ్ళీ కాంపిటీషన్ అది, ఈ కొలరాడోలో విన్ అయ్యి కాలిఫోర్నియా వెళ్ళింది. దెన్ షీ సెడ్ షీఈ్ రెడీ ఫర్ రంగప్రవేశం. తనకి ఇష్టంగా కూడా ఉంది, మేమిద్దరం చేస్తామని వాళ్ళిద్దరు చెప్తే నేను ఒప్పుకొని చేయించింది ఇది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు కూడా అంటే బై నేచర్ ఒక్కొక్కరికి టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంత ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే ఎంత పరిగెత్తుతున్నాను, టెన్షన్ పడుతున్నాను, ఏమవుతుందో ఏంటి, ఏమీ లేదు. లాస్య మొహంలో ఒక్క పైగా ఇందాక అడుగుతుంది, వై ఆర్ యూ రన్నింగ్ అరౌండ్, వై క్యాంట్ యూ స్టే ఇన్ వన్ ప్లేస్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో అనింది, వై ఆర్ యూ సో టెన్స్డ్ అప్. అంటే ఇప్పుడే కాదు 2-3 సార్లు ఆ కుండ పడిపోతుందేమో లాస్య. వాట్ హ్యాపెన్స్ అమ్మా, ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ దట్స్ ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ద ఎండ్. అంటే బై నేచరే తనకి అలా స్వభావమే అలాగ వచ్చింది. సో ఇట్స్ నాట్ అంటే లైక్ నేచర్, నా నేచర్ ఎలా అగ్రెసివో తను అలా కంటెంటెడ్ సాఫ్ట్ అండ్ యూనో ఎప్పుడు ఏదో యోగం చేసినట్టుగా. ఆనంద్ గారు అన్నట్టు మేము నిజంగా పూర్వజన్మలో సుధీరు నేను ఏదో పుణ్యం చేసుకొని ఏదో శివుడికి తేనెతో అభిషేకం చేసి ఉంటే ఇలాంటి బిడ్డ మాకు పుట్టుంటుంది. దానికి నిజంగా మేము చాలా చాలా ఆనందపడుతున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం సరిత లాంటి గురువు దొరకడం మాత్రం లాస్ చేసుకున్న అదృష్టం. ఇంకొక గురువు గారు అయితే యూనో దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. అందుకని చిన్న మొమెంటో సరిత నీకు. సరిత లాస్యకి గురువు కాదు, యూనో ఇట్స్ మోర్ దాన్ దట్. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవ మహేశ్వర కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ. యూనో వాళ్ళిద్దరూ అంటే ఆమె కోప్పడదు, ఈమెకి అలసట రాదు, మధ్యలో వాళ్ళని తిప్పలేక ఆమెను అటు ఇటు తిప్పలేక ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటే నాకు అలసట అంతే, అయ్యో నా టైం అయిపోతుంది అని. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సరిత. నాకు మాటలు లేవు నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి. ఇందాక పూలవాన అవన్నీ కూడా చాలా చిన్నవి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన ఎంసీలు శామ్ అండ్ ఇందిరా. నేను శామ్ యాక్చువల్లీ కీనోట్ స్పీకర్ అండి. ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు he charges $4,000 to $5,000, I'm not kidding, for his keynote speaking. When I asked him, Priya, I'll do it for Lasya and this is my final emceeing annadu. So, and also I requested him to give him a keynote. Sudhiru, Sam, thank you so much for being here and doing this for Lasya. And Indira eppudu MC cheyaledandi. నేను రాను స్టేజ్ మీదకి, నేను రానంటే రానంది. సో ఇందిరా దుగ్గిరాల థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొత్తానికి తీసుకొచ్చాను స్టేజ్ మీదకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా ఎప్పుడు ఏదైనా సరే మా ఇంట్లో ఏమైనా జరిగిందనుకోండి, ఇప్పుడు షాపు కాస్కోకి వెళ్ళి కొనుక్కు రావాలి, సుధీర్ వెళ్తాడు కొనుక్కోవడానికి. ఏమైనా రిటర్న్ చేయాలనుకోండి నువ్వు చేయమంటాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి సరే నేను వెల్కమ్ స్పీచ్ చెప్తాను, నువ్వు థ్యాంక్ యూ స్పీచ్ చెప్పు అన్నాడు. అదేం సుధీర్ థ్యాంక్ యూ ఎవరైనా వింటారా, ఆకలేస్తూ ఉంటుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా చూసి నీరసపడిపోయంటే యు ఆర్ న్యాచురల్. అప్పుడు కూడా న్యాచురల్, ఇప్పుడు కూడా న్యాచురల్. అదేంటో ఆ న్యాచురల్ ఏంటో ఇప్పుడు దాకా అర్థం కాల. అంటే బాండ్ న్యాచురల్ రిటర్నరా ఏంటో ఇప్పుడు దాకా తెలియలే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ డాక్టర్ మార్క్స్ పిచ్. ఐ నో యూఆర్ వెరీ బిజీ. ఎంత బిజీనోనండి మార్క్స్ పిచ్.
ఆయన 10 minutes టైం ఆయనతో స్పెండ్ చేయాలంటే కనీసం 3 months మనం ముందు స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. 6 months, ఓకే, 6 months. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్. అండ్ హీ బీన్ మార్క్స్ బ్రిడ్జ్ 99లో అండి. ఐ వాజ్ కంప్లైనింగ్, అప్పుడే మా పెళ్ళయింది, ఎందుకు మాట్లాడుకుంటా వీవర్ ఎట్ ద కాఫీ బ్రేక్, నేను ఐ వాజ్ కంప్లైనింగ్ హిమ్, ఈ సుధీరు ఊరందరితో మంచిగా ఉంటాడు, హీఈస్ నైస్ టు ఎవ్రీబడి ఎక్సెప్ట్ మీ అంటే, యూనో ప్రియా, మై వైఫ్ కెరోల్, షీ సెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. ఇంకేం కంప్లైంట్ చేసేది నేను. సో అప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా యూ బీన్ సో స్వీట్ టు అస్ అండ్ యూనో ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్. అండ్ శ్యామ ఆంటీ, ఐ నో యు ఆర్ వెరీ బిజీ. Thank you so much for coming here and blessing Lasya. And Jyoti Akka, my sweetheart. So, నిన్ననే ఆమె ఎంత అంటే, మేమిద్దరం లీడ్ ఇండియా అని ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి. వీ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పుల్లింగ్ మీ ఇన్ టు దట్. అండ్ తను ఇండియా నుండి వచ్చి వెంటనే ఇక్కడ ఫ్లై ఇన్ అయ్యి వచ్చింది. నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ అక్క. అండ్ సుహాసిని, ఎస్, తను సుహాసిని లాస్యకి యోగా చాలా చాలా చక్కగా నేర్పించింది. మేకప్ కూడా సుహాసినినే చేసిందండి. సుహాసిని కూడా సరితలాగే లాస్యని ఎంత ప్రేమగా అంటే, అసలు యూనో వాళ్ళు సరిత తిండి పెట్టినంత, సుహాసిని తిండి పెట్టినంత నేను కూడా పెట్టుండేమో. క్లాసు తీసుకెళ్ళినంత ఎప్పుడల్లా తిండి పెట్టేసి బాగా చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకిటి థ్యాంక్ యూ చెప్తా ఉంటే అక్కడేమో ఫుడ్ వేడైపోయింది. అసలు అందరూ ఈమె వదలదా మైకు, అసలు అందులో ప్రియాకి మైక్ ఇచ్చారు, ఇంకా స్టార్ లాగా చెప్పుకుంటా పోద్దని అనుకుంటారేమో. ఈ ప్రోగ్రామ్ అండి, యా, ఎవ్రీబడి నోస్, 1 year నుండి నేను ప్లాన్ చేశానండి. ఇండియాలో అసలు మేనేజింగ్ ఇండియన్ వర్చువల్ టీమ్స్ అనే పుస్తకం రాయొచ్చు నేను. ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ డిజైనర్ టీం దగ్గర నుండి, బట్టలు డిజైనింగ్ టీం దగ్గర నుండి, సో మెనీ పీపుల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్యాక్ స్టేజ్. యా, వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తున్నానండి. ప్రహ్లాద్ గారు పరిగెత్తుకొచ్చి చెప్తున్నారు ఆడిటోరియం స్టాఫ్ అని. టిమ్, జాష్ అండ్ జెనీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జెనీ ఎస్పెషల్లీ, ఐ నో, లుక్ ఎట్ హిమ్, హీస్ షోయింగ్ ద లైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీమ్, యూ గైస్ ఆర్ ఆసమ్. ఎట్టైనా నాతో పని చేయాలంటే కష్టమేనండి, అంత ఈజీ కాదు, వాళ్ళు బతికి బయటపడ్డారు. సో దానికైనా గట్టిగా గట్టాలన్నమాట. సో ఎనీవే, మీకందరికీ, మీరందరూ మీ టైం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. అండ్ యూకో, ఐ సీ యూ రైట్ దేర్. వెనెవర్ ఐ టేక్ క్లాస్ ఫర్ డ్యాన్స్, స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్స్ జరిగినప్పుడు యూకో, షీ ఆల్వేస్ హెల్ప్ మీ. షీ ఈజ్ లైక్ రైట్ దేర్ ఫర్ మీ. షీ ఈజ్ సో డిపెండబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూకో ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఫర్ మీ. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.